Hello friends, thanks to being here in my YouTube channel. First, today we see a part of financial statements, comparative statements. In comparative statements, these are divided into two types, and the first one is a comparative income statement, and the second one is comparative balance sheet. Okay, now we will see the comparative income statement. It comparative income statement will tell you the exact profit or loss, how much the percentage is there, and how much the percentage is increased or decreased. Comparison will come to know, and the same way the balance sheet also will be preparing with the comparison of 2 years, either the statement of balance sheet, both we can prepare with the data of 2 years. The comparison will come to know the exact by increasing or decreasing, like accuracy will come to know. And if any kind of changes or required, it is not increasing or it is not decreasing, and which is not a good sign for the organization. Okay, in comparative statements always give us the comparative income statement. Okay, fine, now we will see the problem. Okay, here we see the comparative income statement. Problem number 1 is prepare comparative income statement. Here we have to given the profit and loss account. Okay, 2 years, 2 years. Here we have to find the comparison in the percentage, while the comparison is increasing or decreasing. Okay, okay, now we will see the particulars. To cost of goods sold in 2017 is 582 and 2018 is 711. Okay, selling expenses to the 204 360, operating expenses 75 992, non-operating expenses 11 and 20, income tax to income tax 27 34, to net profit 48.65, and the particulars by sales 935 and 1269, and non-trading income 12 and 13. Overall, the total percentage in 2017 is 947 and 2018 is 1282. Okay, now we will find the solution. Okay guys, see the problem and understand the problem. It's very easy method. Comparative income statement, it is a very important one also, and here we have to find the solution. First of all, take a heading: comparative income statement for the year ending 2017 and 2018. Okay, this is the pro forma, and pro forma is must and should. Okay, particulars 31st March, increasing or decreasing, and the differences 2017 and 2018, amount columns, and total amount, and the percentage. Okay, how we have to calculate the percentage, and I will tell you. First of all, see the answer. First we want to write the sales. Here, sales. First we have to write sales. Sales in 2017 is 935 and 2018 is 1269. Okay, and the total amount is, here we have to mention the total amount. We have not the mention the total amount, just we have to mention here in the differences, means 2017 and 2018 మధ్య జరిగిన డిఫరెన్స్ అమౌంట్ని మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని వేస్తాం. ఓకే, 1269లోంచి 935 తీసేస్తే ఎంత అవుతుంది? 334. ఓకే, 334. ఓకే, ఫైన్. ఇప్పుడు మనం పర్సంటేజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటామంటే, ఇంక్రీజ్ ఈ డిఫరెన్సెస్ అమౌంట్ని ఇంకా 2017లో వచ్చిన అమౌంట్ని ఈ రెండింటిని డివైడెడ్ బై చేస్తే మనకి ఈ పర్సంటేజ్ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఓకే, మనం క్యాలిక్యులేట్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే గైస్, హియర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ క్యాలిక్యులేటర్.
how much amount in difference? 334 divided by 935 into 100, 35.72. This is the percentage value. Okay, 35.72. And we have to take, and we have to less the cost of goods. Less cost of goods sold. సేల్స్లో నుంచి మనం సేల్ చేసిన కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అనేవి లెస్ చేస్తామన్నమాట. సేల్ చేసిన కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అంటే ఇదో ఇక్కడ ఉన్నాయి మనకి. 2017లో 582 అండ్ 2018 711. ఓకే, అది ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుంటాము. 2017 582 and 2018 711. Here we have to find the difference value. Okay, 711 minus 582, 129. And here also we find the percentage value. 129 divided by 582. Sorry, 582 into 100. Here we can see 22.16. Okay, the percentage value how much? 22.16. And we can calculate the gross profit value. Okay, here we have to find the gross profit. Gross profit, mention it is A, and these totals here mentioned here. 935 plus 582 is, సారీ మనం ఇక్కడ లెస్ చేయాలి, ఎందుకంటే సేల్స్లో నుంచి కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ని మనం ఇందులో లెస్ చేసాం కాబట్టి మిగిలిందే మనకి ఇక్కడ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అనమాట. సో 353 558 205 58.07. This is the gross profit. Okay, ఇంకా మనం ఈ గ్రాస్ ప్రాఫిట్లో నుంచి ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి లెస్ చేస్తాం. నా we have to decrease operating expenses. ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్లో మనకి ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం ఒకసారి. అసలు ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే వాటి కింద ఏమేమి వస్తాయి? సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ రాసుకుంటాం. ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి 2017లో 75 ఉంది, 2018లో 92 ఉంది. సేమ్ అవే వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుందాం. వీటి యొక్క డిఫరెన్సెస్ ఎంత? 17. సో మనం ఇక్కడ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 22.67 వస్తుంది. ఓకే, అండ్ సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కిందకే వస్తాయండి. కాబట్టి సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 2017లో 204 ఉంది, 2018లో 360 ఉంది. వీటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఎంత ఉంది? 156. అండ్ దీన్ని మనం పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 76%
76.47 వస్తుంది. ఓకే, వీటన్నిటిని కలిపితే అంటే టోటల్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. టోటల్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ వచ్చేసి టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 279 యాడ్ చేయాలి. ఇవి 279 అండ్ 452 ఇది యాడ్ చేస్తే 173 అండ్ టోటల్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ 62. దీని మీద 173 డివైడెడ్ బై 279 ఇంటూ 100 చేస్తే 62.01 వస్తుంది. ఇది టోటల్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏ అండ్ బి. దీన్ని మనం బి అనుకుంటే ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏ మైనస్ బి చేయాలి. అంటే ఈ టోటల్ మైనస్ ఈ టోటల్ ఏ మైనస్ బి చేస్తే ఎంత వస్తుంది అనేసి. ఇప్పుడు 353లోంచి 279 లెస్ చేస్తే 74 వస్తుంది. అలాగే 558 నుంచి 452 లెస్ చేస్తే 106 వస్తుంది. 205 నుంచి 173 లెస్ చేస్తే 32 అండ్ టోటల్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ 43.24. అంటే మనం ఎప్పుడు ఇలా లెస్ చేసేటప్పుడు మనం పర్సంటేజ్ దీన్ని బట్టి తీసుకోకూడదు అనమాట. మన ఇక్కడ డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, అలాగే మన 2017 ఈ వాల్యూని డివైడెడ్ బై చేసుకొని డివైడెడ్ బై చేసి ఇక్కడ వేయాలన్నమాట టోటల్ వాల్యూ. ఓకే, నౌ హ్యావ్ టు యాడ్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. గ్రాస్ ప్రాఫిట్కి ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి లెస్ చేస్తాము, నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి యాడ్ చేస్తాం అనమాట. నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మనం ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చూసుకున్నట్లయితే నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఏవేవి ఉన్నాయి? ఓన్లీ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్ కూడా ఉంది. ఇవన్నీ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కిందకి వస్తాయన్నమాట. ఓకే, ఫైన్. నా తెలిసి ఓకే, ఇప్పుడు మనం నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ చూసుకుందాము. నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఫస్ట్ నాన్ ట్రేడింగ్ ఇన్కమ్ అన్నమాట. నాన్ ట్రేడింగ్ ఇన్కమ్లో 2017లో ఎంత ఉంది వాల్యూ? 12 అండ్ 2018లో 13. డిఫరెన్స్ ఎంత? 1. ఇక్కడ 8.33 వస్తుంది అనమాట పర్సంటేజ్. అండ్ ఇది మనం టోటల్ అంటే దీనికి యాడ్ చేస్తే ఈ టోటల్కి ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్లో తీసేసిన ఏ మైనస్ బి చేసిన ఈ టోటల్కి ఈ 12, 3 ఇవి యాడ్ చేస్తే నాన్ ట్రేడింగ్ ఇన్కమ్స్ యాడ్ చేయాలి. చేస్తే 86 వస్తుంది. 119, నెక్స్ట్ 33, నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను అనమాట. పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేసాక నెక్స్ట్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి నాన్ ట్రేడింగ్ ఇన్కమ్లో నుంచి లెస్ చేస్తాం. నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ నాన్ ట్రేడింగ్లో నుంచి లెస్ చేస్తాం. నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఉన్నాయి మనకి? 11, 20. వీటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ 9 అండ్ ద పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 81.82. ఓకే, వీటిని మనం లెస్ చేస్తే 75 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 99, నెక్స్ట్ 7. టోటల్ పర్సంటేజ్ ఈస్ 24 కదా.
టోటల్ డిఫరెన్స్ 24 అండ్ మనకి పర్సంటేజ్ 32.00 32 వస్తుంది. నెక్స్ట్ దీన్నే మనము నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అంటాం అనమాట. అంటే మనకు వాడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇచ్చి ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కన్నా ముందే మనం నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ వాల్యూ కనుక్కున్నామంటే నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అంటారనమాట. అదే మనము ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత మనము కనుక్కున్నామంటే నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అంటారనమాట. ఇప్పుడు దీనిది నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులో నుంచి మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ని కూడా లెస్ చేయాలి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎంత ఉంది? 27, 34. వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ 7. దీన్ని 7 డివైడెడ్ బై 27 ఇంటూ 100 25.92. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చే వాల్యూని నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అంటారు అన్నమాట. వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే 75లో నుంచి 27 లెస్ చేస్తే 48 అండ్ ఇక్కడ 65 వస్తుంది. 24లో నుంచి 7 చేస్తే 17 డివైడెడ్ బై 48 ఇంటూ 100. హౌ మచ్ ద పర్సంటేజ్? 35.42. ఓకే, ఇంతటితో ప్రాబ్లం అయిపోయింది. కానీ మనము ప్రాబ్లం చేసేసిన తర్వాత ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ని ఇలాగే ఒక కంపెనీకి, ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఒక మేనేజర్కి ఇచ్చామంటే ఇయర్లో ఇంత పర్సంటేజెస్ వచ్చాయి, ఇంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది ఇలా అనేసి మనం ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము. తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ షీట్ ఎత్తుకోబోయి మేనేజర్కి ఇచ్చామంటే వాడికి అర్థం కాదనమాట. అదే మనము ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనే ఒక పారాగ్రాఫ్ ప్రిపేర్ చేసి తనకి ఇచ్చామంటే ఈజీగా హీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. ఇంటర్ప్రిటేషన్ నోట్ అనేది మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఒకసారి చెప్తాను. ఓకే, 2017 in the compared sales 2017 and 2018 there is an increasing of 35.72% in sales. Okay, but the increase in cost of goods sold only 22.16%. As a result, there is an increase in gross profit by 58.07%. As operating expenses increased by 22. The operating profit has gone down to 43.24 and the income tax has gone up by 26%. Here the income tax has gone up by 26% and as a whole a profitability of the business is a quite satisfactory. ఓకే, ఇలా మనం ప్రతిదీ సేల్స్కి కానీ సేల్స్కి ఈ 2017 ఇయర్ నుంచి 2018 ఇయర్కి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్కి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది, అది మనం ప్రాఫిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా డిక్రీజ్ అయిందా, నెక్స్ట్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్కి ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చింది, అది ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా డిక్రీజ్ అయిందా, నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో మనకి ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చింది, అది డౌన్ అయిందా అప్ అయిందా. ఓకే, ఇలా మనము కంపారిటివ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, can you understand this? Okay guys, thanks for watching this video. If you really like this video, please share this video
share to your friends and subscribe my channel. I'll give um, a new technology and new methods in accounting. Okay, thank you. Bye.